Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am your Raghunatha R, Assistant Master, Government High School, Badavanalli, Madhugiri Taluk, Tumkur District. Students, in the last video, we discussed about some major industries of India, especially we discussed iron and steel industry, aluminum industry, cotton textile industry, and also we learned about sugar industries. In this video, I am going to explain about another two important major and modern industries of India, that is paper industry and knowledge based industry, especially IT, IT and BT. The students, paper is very essential product and it is also useful product. Useful product. Paper is very essential in our daily life and also it is very useful product. Paper is used for many purposes. ನಾವು ಹೇಳದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ರೈಟಿಂಗು, ರ್ಯಾಪಿಂಗು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗು, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗು, ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪೇಪರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And do you know a country's educational development and the literacy level are measured by the use of paper or consumption of paper. ಒಂದು ದೇಶದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಳಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಪೇಪರ್ನ ಬಳಕೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪೇಪರನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದರ ಪರಿಚಯ ಆದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ 1932 ಅಟ್ ಸೆರಾಂಪುರ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಇನ್ ಸೆರಾಂಪುರ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ the first modern paper mill was started in 1932. But it could not succeed to produce paper. It failed. The real start was made in 1870 at Bali near Kolkata. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧುನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಪರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಥವಾ ಕಾಗದದ ಕಾರ್ಖಾನೆ 1870ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸೆರಾಂಪುರದ್ದೇನಾಯಿತು, ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಅದೇ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1870ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, then paper industries made tremendous progress because the government provide help to these industries. Students, it is very important for your examination. Paper industry is a forest based industry. It is not an agro based industry. It is not an agriculture based industry. Paper industry is a forest based industry because the raw materials used in the industry are depend upon forest, especially wood like bamboo and cellulosic
pulp grasses like sabai and babar. These are found in forest, hence it is forest based industries. Due to lack of forest based raw materials, straw, paddy, wheat, bagasse, cotton lint, rags, etc. are being used as raw materials. But in recent days, the lack of forest based raw materials, it is not easy to found to paper industry. Hence the paper industries used raw materials like straw, paddy, ಅಂದರೆ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು. ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಪೈಪ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು, ಹಂಗಾಗಿ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು, ಮತ್ತೆ ವೀಟ್ ಗೋಧಿಯ ಹುಲ್ಲು, ಮತ್ತೆ ಬಗಾಸಿ, ಬಗಾಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಕಾಟನ್ ಲಿಂಟ್ ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆ, ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಈ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, the paper industries used straw, paddy, wheat, bagasse, cotton lint, rags, etc. are the raw material to produce papers. Some factors required to start paper industries, they are plenty of water, vast market, supply of cheap labor, transparent facilities, power, and some chemicals or other factors of location of these industries. These are the requirements to start paper industries. In India, in the earlier paper industries of India was developed in the Hooghly Basin of West Bengal. In the initial stage, the paper industries are developed in the paper industries were developed in Hooghly Basin of West Bengal. Now it is highly concentrated in Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Odisha. ಮೊದಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೂಗ್ಲಿ ಬೇಸಿನಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. In India, the present production of paper is not sufficient because India is the populous country. So the production of paper is not sufficient to meet its local requirement. So it has to be met by imports. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೇಪರನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪೇಪರನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Dear students, now I am going to explain another modern industries of India, that is knowledge based industries. ಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. What is the meaning of knowledge based industries? Those industries which are relatively intensive in their inputs of technology and human knowledge. Those industries which are relatively intensive in their inputs of technology and human knowledge. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್, ಇಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಅವನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಆಧರಿಸಿರ್ತವೆ. ದ್ಯಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ, ದೈಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್. The development of knowledge-based industries has become a powerful tool of socio-economic change. They bring so many changes in social field and also economic field. India has the potential to become a leading knowledge-based industries because it has young population and growing information technology. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಒಳ್ಳೆ ಯುವಕರು ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯುವ ಜನತೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು IT BT ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದೆ. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ IT BT, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, IT ಅಂತಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಎ ಕೀ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಇದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ is supported by both state and central government of India. Both governments, state and centrals, are supported the knowledge based industry, especially software industries. To encourage the industry, many software technology parks were established in different parts of the country. The government of India or government of Karnataka or state governments supported the software industries. For that purpose, they established a software technology park. STP means software technology park in 1995 in different part of the country. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. However, the industry is mainly developed in southern states such as Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu and Telangana. These are the leading states in the development of software or knowledge-based industries. Karnataka has achieved a great name in software industries. It is not new. ಇದೇ ನಮಗೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. Several information technology institutions have been established and concentrated in Bangalore, Mumbai, Pune, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Delhi and Noida. ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕೆಲವೊಂದು ನಗರಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಡೆಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಯ್ಡಾ and some parts of the country. Bangalore is the most important center for Indian software industries and it is called Silicon Valley of India. Bangalore is also called as Silicon Valley of India because it is the most important center of Indian software. Why in Bangalore is called as Silicon Valley of India? It is the most important center for Indian software industry, hence it is called Silicon Valley of India. Many big software industries are established in India, established in Bangalore. Microsoft ಇರ್ಬೋದು,
ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಪ್ರೋ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ 10 ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪನಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ software industries. In the same manner, the Bangalore has many software industries, hence it is called Silicon Valley of India. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂಗೂ ಬರುವುದಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಬೆಂಗಳೂರು is the Silicon Valley of India. Why Bangalore is called as Silicon Valley of India? Because it is the most important center for Indian software industries, hence it is called Silicon Valley of India. ಸೊ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮೇರಿಕಾದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್ಸು ಬೆಂಗಳೂರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಹ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. Software has become an important item for export in India and earns a large amount of foreign exchange for the country. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಹರಿದು ಬರ್ತದೆ, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರಮಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನೇ 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 ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ನೋ ಡೌಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳೇ.